असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om, lead us from the unreal to the real, lead us from darkness unto light, lead us from death to immortality. Om, peace, peace, peace. Revered General Secretary Maharaj, revered Swami Gyanabhatananda Ji, dear and respected Swami Tattvasharananda Ji, other revered monks, brother brahmacharis, distinguished guests, devotees and dear friends. আমি মিশ্র একটা অদ্ভুত মিশ্র ভাষাতেই বলবো, ইংরেজি আর বাংলা মিশিয়ে। But first, before I start, the first impression that one gets while walking in here is this hall. Let us just appreciate it for a moment. I have spoken across the world in wonderful auditoriums in various universities and institutions across the world, including the United Nations at different universities. But this is the finest hall I've ever had the occasion to speak in. I think we are all agreed on that. Our gratitude and our pranams go out to the Swamijis who conceived of this and executed it, and the teams who worked, labored hard to build it, to finance it and support it in so many ways, and maintaining it, of course. That's another amazing thing. It's a great privilege to be here in the presence of so many august Swamijis of our order, brahmacharis. And I'm told that there are other halls here which are also full, and people are watching it on electronic screens. So my namaskars go out to them also. Subject today, অনন্তের পথে। ঠাকুর একটি গল্প বলতেন যে এক ধোপা, সে একদিনে যে সে হিরে খুঁজে পেয়েছে। অতি দরিদ্র মানুষ, অশিক্ষিত মানুষ, হিরের কি মূল্য সে তো জানে না, সে ভেবেছে একটি সাধারণ পাথর, আর সেটা সে রেখেছে আর সে ব্যবহারও করে, সে কাপড় পরিষ্কার করতে ঘষে ঘষে তাকে পরিষ্কার করে। কিন্তু তার একটা কৌতূহল রয়ে গেছে যে এটা সাধারণ পাথর তো নয়, ইটস এ ভেরি প্রিটি স্টোন, এটা কি ব্যাপার এটা। তো আমাদেরও কিন্তু সেই হিরে আছে। We all have that diamond, and like that poor washerman, we don't know its value. আমরা ব্যবহার করি, আমরা এই যে দেখছি, এখন কথা বলছি, চিন্তা করছি, সুখ দুঃখের জীবনযাপন করছি, সব ওই একটা হীরের জন্য। আর সেই ধোপার একটি কৌতূহল হলো সেই হিরেটা কি। তার একটি বন্ধু সবজিওয়ালা তাকে জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা এটা কি বলতে পারেন? সেই সবজিওয়ালা, সে তার আর কত পড়াশোনা, সে বললো যে আমি 10 টাকা দেবো, এটা আমাকে দিয়ে দিন, এটা বেশ ভালো আমার মনে হচ্ছে, বেশ সুন্দর দেখতে। ভাগ্যিস তাকে বিক্রি করেনি। আমাদেরও সেই প্রশ্ন, কিন্তু প্রাচীন সময় থেকে আজ অব্দি we have the same question, this mystery of consciousness. এই যে চৈতন্য আমাদের মধ্যে ঝলমল করছে, এটা কি? এটা আমরা ব্যবহার করি, এই যে আমরা কথা বলছি, শুনছি, চৈতন্যের জন্যই, because we are conscious beings, sentient beings. এই আজকের যুগে consciousness studies একটি বিরাট বড়, it's a hottest subject in science today. And একটি বইতে আছে, এভান টমসন, একজন প্রফেসর, ব্রিটিশ কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে ভ্যাঙ্কুভারে, তিনি লিখছেন এই যে কনসিয়াসনেস স্টাডিজ, এটা কিন্তু আজকে 20th century 21st centuryর ব্যাপার শুধু নয়। It started millennia ago in the Indo-Gangetic plains, in the texts called the Upanishads. উপনিষদ নামক গ্রন্থে প্রথম এই কনসিয়াসনেস স্টাডি কথাটি উঠে এসেছে। আর উনি বলছেন যে এই উপনিষদ এত গুরুত্বপূর্ণ টেক্সট, সেই দার্শনিক বলছেন, এটা মারাত্মক কথা তিনি বলছেন যে these are so significant in the history of human thought that our history should be dated not AD and BC, আমরা যেভাবে হিস্ট্রি ডেট করি, but our history, human history should be dated before Upanishad and after Upanishad. এমন একটা বড় কথা তিনি বলেছেন। আমরা তো সাহস করতে পারি না, দুঃসাহস করতে পারি না, কিন্তু আমি বলি যেহেতু সাহেব বলেছেন তাহলে ঠিকই হবে।
So this question we are asking. উপনিষদে আমরা প্রশ্ন পাই, কেন উপনিষদে প্রশ্ন হচ্ছে, ছাত্র প্রশ্ন করছে, শিষ্য প্রশ্ন করছে গুরুকে, শিষ্যর নামও আমরা জানি না, গুরুর নামও জানি না, কিন্তু প্রশ্নটা রয়ে গেছে হাজার হাজার বছর ধরে। কেনে শীতম পততি প্রেষিতম মন, কেনে শীতম বাচম ইমাম বদন্তি, কেনে শীতম চক্ষু শ্রোত্র কৌদেব ইউনক্তি। তো বলছেন যে এই আমি যে কথাগুলো বলছি এটা কিসের থেকে হচ্ছে, এই চিন্তা ভাবনা আমার মনের মধ্যে আসছে কার প্রেরণায়, বাই হোয়াট লাইট, বাই হোয়াট, কোন আলোতে, দেবতা মানে দীপ্ত, which shining being, চৈতন্য বিষয়ে প্রশ্ন হচ্ছে। And what an amazing question, thousands of years ago একজন দার্শনিক তিনি আমাকে বলছেন, প্রফেসর অরিন্দম চক্রবর্তী বলছেন, স্বামী স্টে উইথ দ্য কোয়েশ্চেন। বলছেন যে আমার উপনিষদে, গীতাতে প্রশ্ন, গীতাতেও অর্জুন প্রশ্ন করছেন, শ্রীকৃষ্ণ বেদান্ত বলছেন, উপনিষদেও আমরা দেখি শিষ্য প্রশ্ন করছে, ছোট নচিকেতা যমরাজ উত্তর দিচ্ছেন। তো কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার্স। আর প্রশ্নটা শুনলে আমাদের এত উৎসাহ হয়, আচ্ছা দারুণ ব্যাপার তো, মৃত্যুর পরে কি আছে নচিকেতা জিজ্ঞেস করছেন, আমরাও জানি, তো পাতা উল্টে দিয়ে তাড়াতাড়ি দেখি জবাবটা কি। অর্জুন প্রশ্ন করছেন, কৃষ্ণ কি বললেন, জবাবটা কি। কিন্তু সেই দার্শনিক আমাকে বলছেন, স্বামী স্টে উইথ দ্য কোয়েশ্চেন। এই কোয়েশ্চেনটা এত গভীর, সে হাজার হাজার বছর প্রথম আমাদের এই দেশে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আজ অবধি কিন্তু সেই প্রশ্ন চলছে। Swami Vivekananda says each generation must ask these questions for themselves. যে প্রত্যেক প্রজন্মে, প্রত্যেক যুগে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে। কেন জিজ্ঞেস করা হবে? একবার যে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তো হয়ে গেল না, আমাদের ভাষায়, আমাদের যে কনটেক্সট, উই আর চিলড্রেন অফ অ্যান এজ অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, এই যুগে নতুন করে সেই প্রশ্ন আমরা জিজ্ঞেস করব। আচ্ছা, প্রশ্নের যে জবাব পাওয়া যায়নি তা নয়, সেই প্রাচীন যুগে উপনিষদে দেখছি প্রশ্নও আছে আর দুর্ধর্ষ জবাব আছে, most profound answers we find in the rishis, but each generation gets those answers for themselves. একই প্রশ্ন একই জবাব, একই জবাব নয়। স্বামীজি বলছেন, as the ages roll, that these answers gather strength. তার মানে একই জবাব হয়তো, কিন্তু উপনিষদের ভাষায় একরকম ছিল, তারপরে যে দর্শনের যুগ এলো, হ্যাঁ, বেদান্ত দর্শন, ন্যায়, সাংখ্য, তার সঙ্গে ডিবেট হচ্ছে বৌদ্ধ জৈন দর্শনের, তখন এই একই উপনিষদের যে অ্যান্সার, দ্যাট গ্যাদার্ড স্ট্রেংথ, রিগার, লজিক। তারপরে আজকের যুগে যখন আমরা এসেছি, সায়েন্সের যুগে, এখন কোয়ান্টাম থিওরির দিক থেকে আমি বলবো কিছুক্ষণ পরে, তারপরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দিক থেকে, নিউরো সায়েন্সের দিক থেকে, উই আর গেটিং ইনপুটস, কোয়েশ্চেন্স, চ্যালেঞ্জেস and new ideas from all these various fields, and we watch with wonder how those ancient answers are again coming up and gathering strength again. তো স্বামীজির কথা, যুগে যুগে একই প্রশ্ন আসছে নতুন রূপে, নতুন ভাষায়, with new logic and rationality, আর তার জবাবও আসছে তেমন নতুন ভাবে। The seeds are the same, the principles are the same, but we are hearing it in new language and new arguments and new evidence. এই কিছুদিন আগে আমার একটা অভিজ্ঞতা হলো, খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা, about a couple of weeks ago, এক মাস আগে, ইটালিতে ভেনিসে একটি international conference was organized towards a new theory of consciousness. আর তাতে সেরা লোক, সেই ক্রিস্টফ কোক, যিনি হচ্ছেন বিশ্বের একজন সেরা নিউরো সায়েন্টিস্ট, ডেভিড চার্মার্স, যিনি যদি গুগল করে দেখেন টপ 10 লিভিং ফিলোসফার্স, ইউ উইল গেট হিজ নেম, হি ইজ দ্য ওয়ান হু কয়েন্ড দ্য টার্ম হার্ড প্রবলেম অফ কনসিয়াসনেস। তারপরে কোয়ান্টাম থিওরির বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট আজকের যুগে ইটালিয়ান কার্লো রোভেলি, গুগলের যিনি এআই রিসার্চের হেড, তারপরে গুগলের যিনি কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর হেড, এইরকম। তারপরে দার্শনিক একজন, আরো দু একজন, ডক্টর অনিল সেঠ, যিনি খুব নামকরা নিউরো সায়েন্টিস্ট, ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স থেকে। এইরকম সারা বিশ্বের থেকে 10-12 জন দার্শনিক, সায়েন্টিস্ট এদের নিয়ে এসছে। আর আমারও সুযোগ হয়েছিল ওদের সঙ্গে ওখানে গিয়ে 5 দিন। কি আলোচনা? টুয়ার্ডস আ নিউ থিওরি অফ কনসিয়াসনেস। এই থিওরি অফ কনসিয়াসনেস নিয়ে একটা মজার ব্যাপার আছে। একজন আছেন রবার্ট লরেন্স কোন, তো উনি he runs this podcast called
closer to truth, CTT, closer to truth. And what he does is, he interviews scientists, philosophers, তার কয়েকটি জিনিসের জানার আগ্রহ, গত 20 বছর ধরে ইন্টারভিউ করে যাচ্ছেন নিউরোসায়েন্টিস্ট, দের পার্টিকেল ফিজিসিস্ট, তারপর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের লোক, পৃথিবীর যারা সেরা সায়েন্টিস্ট, দার্শনিক, তাদের ইন্টারভিউ করে দ্য কনসিয়াসনেস, চৈতন্য, এটা কি, হোয়াট ইজ দ্য মিস্ট্রি, টু ফাইন্ড আউট দি অ্যান্সার টু দ্যাট। তিনি অনেকজনকে ইন্টারভিউ করেছেন। এবার কত রকম যে অ্যান্সার পেয়েছেন উনি, কত রকম থিওরি হয় কনসিয়াসনেসের, এই চৈতন্য কি এক্স্যাক্টলি, এটা কি something projected, something created by the brain? Is it something beyond the body? Is it an independent reality? Is it an epiphenomenon, a byproduct of neuronal activity? কি ব্যাপারটা কি? তো উনি বলছেন কত, how many theories of consciousness are there? আমরা শুনে অবাক হয়ে যাবেন। He has categorized 325 theories. এই চৈতন্য কি, 325 theories. আর যদি কেউ দেখেন ইউটিউবে, কখনো যদি গুগল করে দেখেন 325 theories of consciousness, আপনি পাবেন একটা ইন্টারভিউ, ওনার সঙ্গে প্রায় 3 ঘন্টার ইন্টারভিউ, উনি একটা আউটলাইন দিচ্ছেন। বাট এট দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্যাট ইন্টারভিউ হি সেজ, প্রথম কথা, যখন 325 theories পাচ্ছি, তার দ্য মিনিং ইজ দ্যাট উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট কনসিয়াসনেস ইজ। সায়েন্স, when in science you say we know something, when you have one theory, কি একটা কি দুটো থিওরি আছে, তার আমরা বুঝতে পারছি, একদম কাছাকাছি পৌঁছচ্ছি, সে একটা থিওরিতে দাঁড়ালো, which you can again revise later on. But if you have one theory, then you say we know it, it is science, and then it goes into the textbooks and all. If you have 325 theories, which means we have absolutely no idea what this consciousness is. They are grasping at straws. আপনি ভাবুন, আমি একটা প্রশ্ন করলাম এই কনফারেন্সে, সাপোজ আপনারা বলছেন ব্রেন থেকে কনসিয়াসনেস হয়, সাপোজ তাই হয়। আচ্ছা, একটা যদি কনফারেন্স করা হয়, অল ইন্ডিয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউটে কোথাও কনফারেন্স করা হলো কিডনির ওপরে কিংবা লিভারের ওপরে, আপনি লিভারের ওপর যদি কেউ কনফারেন্স করে, ইট উইল বি আ মেডিকেল কনফারেন্স। তাতে কখনো দার্শনিককে ডাকবেন, তাতে কখনো এআই লোককে ডাকবেন, তাতে কখনো একজন মঙ্ককে ডাকবেন? কখনো নয়, বিকজ ইউ থিঙ্ক উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, এটা আমাদের স্পেশালিটি, আমাদের ওই ডিপার্টমেন্টের লোকই এটাকে দে উইল হ্যান্ডেল দিস। সো the fact that we are searching in so many different areas, it shows that we have very little idea what consciousness is. সেই কনফারেন্সে আমার খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা হলো যে যিনি লিডিং নিউরোসায়েন্টিস্ট, পৃথিবীর সেরা, তিনি আমাকে বলছেন যে you know, I was a materialist regarding consciousness till now, but now no longer. When he is open to new theories and new ideas about consciousness. এতদিন আমি ভাবতাম এটা একটা শারীরিক ব্যাপার, ব্রেন থেকে কনসিয়াসনেস হচ্ছে, ব্রেন প্রসেসেস থেকে কনসিয়াসনেস হচ্ছে, বাট আই এম কনভিন্সড ইট ইজ নট সো এনিমোর। এখন যে তিনি অদ্বৈত বেদান্ত মেনে নিচ্ছেন একদম একেবারেই নয়, কিন্তু হি ইজ ওপেন টু মাল্টিপল আইডিয়াস। আমাকে বললেন উনি একটা বই দিতে পারেন অদ্বৈত বেদান্তের, আপনি যে কথাগুলো বলছেন। আমি অষ্টাবক্র সংগীতা ওনাকে সাজেস্ট করলাম, বাট সি দ্য সিরিয়াসনেস, হি ফলোজ আপ, হি স্টাডিজ ইট, হি গেটস ব্যাক টু মি। আমার পড়া হয়ে গেছে, আমার বিছানার কাছে আছে, আমি প্রতিদিন রাতে একটু পড়ি, আর আমাকে কয়েকটা এই ব্যাপারে ব্যাখ্যা চাই, আই নিড এক্সপ্লেনেশনস অ্যাবাউট দিস থিংস। ভেরি ইন্টারেস্টিং। একবার আলোচনা হচ্ছে, ভীষণ তর্ক হচ্ছে, যিনি এআই লোক তিনি বলছেন এআই কনসিয়াস হতে পারে, আর আমি বলছি এআই কনসিয়াস হতে পারে না। সেই নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে যিনি খুব নাম করা কোয়ান্টাম থিওরিস্ট উনি এসে হাজির। তো তাকে আমি গীতার থেকে কিছু বলছি, জ্যোতিষাম অপি তজ্জ্যোতি তমসঃ পরমুচ্যতে। আমরা প্রতিদিন খণ্ডন ভববন্ধনে গাই জ্যোতির ও জ্যোতি উজ্জ্বল হৃদিকন্দ, একই কথা গীতার 13 অধ্যায়তে 17 নম্বর শ্লোকে আছে। হি বিকাম সো এক্সাইটেড। আমি একটা নমুনা দিচ্ছি কেমন এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। হি বিকাম সো এক্সাইটেড। উনি বলছেন, আপনারা শ্রীকৃষ্ণ যেগুলো বলেছে জ্যোতি, লাইট অফ লাইট, তাকে আপনার চট করে কনসিয়াসনেস বলে কেন আপনারা ট্রান্সলেট করছেন? I will show from a quantum theoretic perspective that he means that it is light alone. This universe is light shining. And কি করে? তিনি বলছেন এই যে লাইট আপনারা দেখছেন, এগুলো আমরা because of the limitation of our biological eyes, আমরা এইটাকে লাইট মনে করি। But this is part of a much larger electromagnetic spectrum. সেদিক থেকে আমরা সায়েন্টিস্টরা সবটাকেই লাইট বলতে পারি। এবার ওনার যেটা ইন্টারপ্রিটেশন অফ কোয়ান্টাম থিওরি, উনি বলছেন এই সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড
হচ্ছে these are entities, এগুলো নিজের থেকে থাকে না ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, they all exist because of quantum interactions, আর এই quantum interactions are facilitated by this exchange of information. এই উনি বলছেন this universe is literally light shining, আপনাদের কৃষ্ণ যা বলেছেন literally true, আমি এটা প্রমাণ করে দিতে পারি। আপনাদের উপনিষদে যা বলা আছে, you don't even have to translate that light means consciousness, আপনারা করতে পারেন, but the fact is it makes sense to me. উনি বলছেন যে আমি কোয়ান্টাম থিওরি কথা বলি যখন, আমাকে বারে বারে বলে, অনেকে লোক বলেছে আপনি এসব কথা বলছেন, আপনি নাগার্জুন পড়েছেন কখনো? আমি একদিন ভাবলাম এই নাগার্জুন কে, দেখি তো। আমি পড়ে দেখলাম ইংরেজি ট্রান্সলেশনে। উনি বলছেন আমি অবাক হয়ে গেলাম, একজন বৌদ্ধ দার্শনিক 1800 বছর আগে ভারতবর্ষে ছিলেন, তিনি যে কথা বলে গেছেন ইন্টারডিপেন্ডেন্স, তো সেই আজকের যুগে আমি কোয়ান্টাম থিওরি থেকে লেটেস্ট কাটিং এজ ইন্টারপ্রিটেশন 21st সেঞ্চুরিতে দিচ্ছি। সেম থিং, আই এম সেইং দ্য সেম থিং which he has said 1800 years ago. Not that he knew quantum theory, not that he knew quantum theory. তিনি ধ্যান করে দার্শনিক চিন্তা করে যে ওয়ার্ল্ড ভিউ দ্যাট হি হ্যাজ বিল্ট আপ matches is very similar to the world view being suggested by some interpretations of quantum theory. হয়েও গেল তিনি সেই কোয়ান্টাম থিওরিস্ট, তারপরে যিনি এআই লিডিং এক্সপার্ট, আর তার মধ্যে আমার নামও ঢুকিয়ে দিয়েছে, একটা পেপার পাবলিশও করে দিল, 3 ওয়ার্ল্ড ভিউজ, অদ্বৈত বেদান্ত প্রথমেই নাম দিয়েছে, অদ্বৈত বেদান্ত, এআই and quantum theory views of consciousness. So this is a very interesting experience for me. আমি ভাবছি হাজার হাজার বছর আগে কেন উপনিষদে যে ছাত্র, যে শিষ্য জিজ্ঞেস করছে প্রশ্ন, আচ্ছা এই যে আমরা চিন্তা করছি, এই অনুভবটা কি করে হচ্ছে? চক্ষু শ্রোত্র কৌদেব ইউনাক্তি, এই যে চোখ দিয়ে দেখছি, এই অনুভবটা কি করে হচ্ছে? কান দিয়ে শুনছি, এই অনুভবটা কি করে হচ্ছে? He is asking a question about consciousness. ওই প্রফেসর অরিন্দম চক্রবর্তী যেটা বললেন যে stay with the question, Swami, appreciate the sophistication of the question. সেই প্রশ্ন আজকে আমরা আজও করছি, আর আজও আমাদের কাছে জবাব নেই বলতে পারেন, নাহলে বলতে পারেন 325টা জবাব আছে আমাদের কাছে। সেই রবার্ট লরেন্স কুন বলছেন এই 325 থিওরিজ অফ কনসিয়াসনেস এর মধ্যে প্রথম সর্বোচ্চ হচ্ছে এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ার থিওরি অফ অদ্বৈত বেদান্ত বলছেন, সেখান থেকে আরম্ভ করছেন উনি ইন্টারভিউতে বলছেন। সো হোয়াট ইজ দিস থিওরি অফ কনসিয়াসনেস? আপনি দেখুন, আমরা যদি প্রশ্নটাকে একটু তলিয়ে দেখি, সেখানে কিভাবে চোখ দেখে, কিভাবে আমরা কান দিয়ে শুনছি, কিভাবে আমরা মন দিয়ে মনে চিন্তা করছি, না, দিজ আর নট সেপারেট কোয়েশ্চেন্স। নোট সামথিং দ্যাট উনি যখন প্রশ্ন করছেন বলছেন কোন এক দেবতা, what is that one reality which is giving us the experience of thinking, speaking, hearing, seeing? আমাদের সকল যে চেতন অনুভূতি, জীবনে যা অনুভূতি হচ্ছে সবকিছুর পেছনে একটা আছে। ইন কন্ট্রাস্ট ইউ ক্যান সে, একজন যদি কি কাউন্টার প্রশ্ন করে কিভাবে দেখছো, এই তো অপথ্যালমোলজি ডিপার্টমেন্ট আছে এখানে, অনেক ডাক্তার, তাদের জিজ্ঞেস করে না কিভাবে দেখছো, তারা বুঝিয়ে দেবে। ইউনিভার্সিটিতে বড় বড় বই, থাক বই আছে, চোখ কিভাবে কাজ করে। আচ্ছা কান, ইএনটি আলাদা স্পেশালিটি। আই ওয়াজ ইন হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল জাস্ট এ কাপল অফ উইকস আগো। কি প্রচন্ড প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডিপার্টমেন্ট, শরীরে একটা একটা অঙ্গকে নিয়ে সেপারেট বিল্ডিং, সেপারেট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সেপারেট টিচিং ইনস্টিটিউট, সেপারেট হসপিটাল ওইখানে কমপ্লেক্সের মধ্যে। সেই প্রশ্ন করছেন না কিন্তু। He is not asking a question about the mechanism of the ear or about the mechanism of the eyes and lens and optical, তার বিষয়ে প্রশ্ন নয়। এই যে আমাদের অনুভূতি হচ্ছে সেটা কি করে হচ্ছে? It's not a question about ophthalmology, এটা কানের বিষয়ে প্রশ্ন নয়, এটা মনের সাইকোলজি বিষয়েও প্রশ্ন নয়। It's a question about how we have this first person experience. এইটাকে দার্শনিক ডেভিড চার্মাস ইরানিং নাম দিয়েছেন হার্ড প্রবলেম অফ কনসিয়াসনেস। হার্ড প্রবলেম কেন? যদি আমরা বলি ব্রেন থেকে কনসিয়াসনেস হচ্ছে, তো ব্রেন ইজ অ্যান অবজেক্ট, একটা বস্তু, সেইখান একটা অবজেক্টিভ একটা মেকানিজম, বায়োলজিক্যাল মেশিন। সো অ্যান অবজেক্ট ক্যান প্রডিউস অ্যানাদার অবজেক্ট। হাউ ক্যান দ্য অবজেক্ট প্রডিউস দ্য সাবজেক্ট? যদি ব্রেনের মধ্যে গিয়ে আমরা কেয়ারফুলি দেখি, আজকাল খুব সূক্ষ্ম অবজারভেশন হচ্ছে, এফএমআরআই স্ক্যান করা হচ্ছে, দ্য লাস্ট থিং দ্যাট ইউ ক্যান সি ইজ মাইনিউট ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। শেষ কথা, ওইটুকু দেখা যাবে।
but you don't have the experience of hearing. এই যে কথা বলছি, এই যে আমাদের ফার্স্ট পার্সন এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে শব্দ, এই যে সুন্দর গান শুনলাম, এর যে অপূর্ব গানের যে এক্সপিরিয়েন্সটা, যে এত রকম আমরা কালার্স দেখছি এখানে, লাল নীল রং দেখছি, কোথাও তো ব্রেনের মধ্যে খুঁজে পাবেন না সেগুলো। একটা কষ্ট হচ্ছে কারোর মানুষের, সেটা তো খুঁজে পাবেন না। একটাকে কারো গরম হচ্ছে, কারো শীত করছে, সেটা তো খুঁজে পাবেন না। জাস্ট ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। So David Chalmers says that there is an explanatory gap. There is a gap যে আমরা এই অবধি এক্সপ্লেন করতে পারছি, কিন্তু এরপরে যে একটা আমাদের সবাইকার একটা ফার্স্ট পার্সন এক্সপিরিয়েন্স, সাবজেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, সেটা কি করে হচ্ছে? There is a big gap. You can't say that electrical activity itself is the feeling of pain, feeling of joy, the creativity of a poet, the wonderful experience of music which we heard just now. Electrical activity আর ওটার মধ্যে বিরাট গ্যাপ রয়ে যাচ্ছে। How do you bridge that? যদি বলে ব্রেন থেকেই হচ্ছে, না, এই কথাটা ঠিক জমলো না। সে এটাকে এক্সপ্লেনেটরি গ্যাপ বলছেন, আর ডেভিড চার্মার্স বলছেন দিস ইজ দ্য হার্ড প্রবলেম অফ কনসিয়াসনেস। আরেকজন দার্শনিক গ্যালেন স্ট্রসন, তিনি বলছেন, নিউ ইয়র্ক টাইমসে আর্টিকেল লিখেছেন, হার্ড প্রবলেম অফ ম্যাটার। হি ইজ সেইং হাফ জোকিংলি যে আপনারা অলরেডি মেনে নিয়েছেন, ইউ হ্যাভ অ্যাজিউমড ব্রেন ইজ প্রডিউসিং কনসিয়াসনেস, ধরেই নিয়েছেন, আর তারপরে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না কি করে ব্রেন কনসিয়াসনেস করছেন, অতএব হার্ড প্রবলেম। Why don't you go the other way around? যে you are conscious, everybody is conscious, কার চৈতন্য নেই, আমরা সবাই চেতন। Now matter appears to us in consciousness. And so the question should be, what is matter? আর ম্যাটারটাই তো এখন মিস্ট্রি হয়ে যাচ্ছে। I was in that conference, another interesting experience I had was একজন কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর পৃথিবীর টপ এক্সপার্ট, তিনি আমাকে বললেন পার্সোনালি যে রিসেন্টলি ওনার দেখা হয়েছে স্যার রজার পেনরোজ, যিনি নোবেল প্রাইজ পেলেন ফিজিক্সে বছর দুয়েক আগে, মেবি দ্য লিডিং থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ওয়ান অফ দেম, and said, Sir Roger, ultimately everything has to be grounded in matter. জড় পদার্থই তো আবার সবকিছু শেষ পর্যন্ত এখানে দাঁড়ায় গিয়ে। Now listen to the answer. Sir Roger Penrose বলছেন, তাকে বলেছেন, আর তিনি আমাকে বললেন, he answered, and উনি এই ভাষায় বলছেন, Sir Roger, the smarty pants, his answer was, but you see, I don't know what matter is. ম্যাটারটাই কি আমি তো জানি না আজ অব্দি। আর উনি বলছেন, I am uncomfortable being called a materialist because I do not understand matter. So the matter itself is a mystery. চৈতন্য একটা মিস্ট্রি, ম্যাটার একটা মিস্ট্রি। এইখানে অদ্বৈত বেদান্ত উপনিষদের answers are so amazing and so direct. ডেকার্ট দার্শনিক আজ থেকে 300 বছর আগে বলছেন, একটা জিনিসের বিষয়ে we are certain, যে আমাদের অস্তিত্ব, আমি আছি এটা আমি জানি। This is one thing we cannot doubt. Cogito ergo sum. আমার চিন্তা হচ্ছে, আমার কোন এক অনুভূতি হচ্ছে, তার জন্য আমি বুঝতে পারছি আমি আছি। I cannot doubt that. I can doubt everything else, but I cannot doubt it. কিন্তু তার ওই মেডিটেশনস বইতে একটা খুব টাচিং একটা সেন্টেন্স আছে। ডেকার্ট বলছেন আজ থেকে 300 বছর আগে, বলছেন, It is passing strange, that which I am so certain about, I know nothing about it. And that which I know so much about, I can never be sure of it. উনি বলছেন, আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব, আমার আত্মা, আমি, এটার বিষয়ে আমি অ্যাবসলিউটলি সার্টেন যে আমি আছি, কিন্তু সেটা যে কি, সেটা যে কেমন, আমি কিচ্ছু জানি না সে বিষয়। আর যেটা বিষয়ে আমি এত জানি, জগতের বিষয়, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের বিষয়, সেটার বিষয়ে আমি কোনোদিন সার্টেন হতে পারবো না। এটা তো স্বপ্নও হতে পারে, এটা তো একটা মরুমরিচিকাও হতে পারে। ওই যেখানে ডেকার্ট ক্ষান্ত হলেন, যেখানে থেমে গেলেন, যেখানে কান্ট থেমে যাচ্ছেন, দ্য থিং ইন ইটসেলফ, তারপরে আর জানা যাবে না, বেদান্ত সেখানে শুরু করছে। বেদান্ত বলছে, আমরা কিছুক্ষণ দেখি, এই যে হিরে, ধোপার হিরেটা আমাদের কাছে আছে, লেট আস এক্সপ্লোর ইট এন্ড সি হোয়াট ইট ইজ। বেদান্ত কি বলতে চাইছে বিষয়, এটা কি এমন দুর্ধর্ষ কথা আছে এর মধ্যে, যা আজকেও মানুষ অবাক হয়ে যাচ্ছে শুনে। যে আমরা যদি দেখি, আমাদের যা অভিজ্ঞতা হচ্ছে, এর মধ্যে আমরা দুটো ভাগ করে নিই। যে জিনিসের অভিজ্ঞতা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি জড়। Whatever we can experience, anything that is experienceable, you categorize as this. In Sanskrit, idam. চৈতন্যের যেটা অবজেক্ট, we call it object. সংস্কৃতে আমরা জড় বলি এটাকে। Whatever is experienceable is জড়, বিষয়, জড়।
ওই দার্শনিক অরিন্দম চক্রবর্তী বলছেন, উনি কথা নিয়ে খেলেন একটু মাঝে মাঝে, উনি বলছেন হোয়াট ইজ অ্যান অবজেক্ট, এনিথিং দ্যাট অবজেক্টস টু ইয়োর কনসিয়াসনেস ইজ অ্যান অবজেক্ট। নিজেকে চৈতন্য, সে চৈতন্য আছে, চৈতন্য গিয়ে দাঁড়ালো, এখানে রং দেখতে পাচ্ছি, ওখানে শব্দ শুনতে পাচ্ছি, এখানে স্পর্শ হচ্ছে, এগুলো সব দিজ আর পুশিং ব্যাক এগেইনস্ট ইয়োর কনসিয়াসনেস এজ ইট ওয়্যার, দিজ আর অবজেক্টস, দিজ আর অ্যাপিয়ারিং ইন কনসিয়াসনেস। কিন্তু লক্ষ্য করুন অবজেক্ট অনেক, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ, অবজেক্টের অনুভূতিও অনেক হচ্ছে আমাদের। কত রকম জিনিস সারাদিনে দেখছি, কত রকম শব্দ শুনছি, কত রকম সে গন্ধ, তারপরে স্বাদ, কত রকম হচ্ছে, অনুভূতি হচ্ছে আমাদের, কত চিন্তা করছি মনে। কিন্তু তার পেছনে এক আলো, এক চৈতন্য দিয়ে সবকিছু অনুভব হচ্ছে। বিষয় পাল্টে 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 যাচ্ছে, বিষয়ের অনুভূতি পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে, কোনটা সুখকর কোনটা দুঃখকর, কিন্তু যে অনুভব করছে সেই চৈতন্য কিন্তু এক রয়ে যাচ্ছে। এটা প্রথম কথা বেদান্ত বলছে। এটা কিন্তু যে ডেকার্ট যেখানে গিয়ে থেমে গেছে, তারপরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। যেটা ভাবছি আমি কিছু জানি না এই বিষয়ে আমরা উই আর এক্সপ্লোরিং, ইউ আর বিগিনিং টু এক্সপ্লোর দিস। দ্য ফার্স্ট থিং উই রিয়েলাইজ, এক যে শিষ্য ঠিক প্রশ্ন করেছে, এক দেবতার জন্য আমি দেখার অনুভব হচ্ছে, শোনার অনুভব হচ্ছে, হ্যাঁ, টাচ, স্মেল, টেস্ট, সাউন্ড, কালার, শেপ, সেই এক চৈতন্যের জন্য, সেই এক আলোর জন্য আমার চিন্তা ভাবনা আমি বুঝতে পারছি, মাই ইমোশনস, মাই মেমোরিজ, মাই ডিজায়ার্স, মাই পেইন, মাই প্লেজার, আমার সমগ্র জাগ্রত এই যে দুনিয়া আমি দেখছি ওই এক আলোর জন্য। আমার ঘুমিয়ে পড়ার পরে জগৎ চলে যাচ্ছে আমার অনুভব থেকে, আমার শরীরের অনুভব চলে যাচ্ছে, আমি একটা স্বপ্নের দুনিয়ায় চলে গেলাম, সেখানেও কিন্তু অনুভব চলছে। Experience continues, and the experience continues by the same light, যেটা আমার এই জাগ্রতের দুনিয়া দেখিয়েছে। স্বপ্নতেও সেই একই আলো। আর অদ্বৈত বেদান্ত আরেকটা অদ্ভুত কথা বলছে, যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, সুষুপ্তি, গভীর নিদ্রা, তখন অদ্বৈত বেদান্ত বলছে তখনও কিন্তু অনুভূতি, সুষুপ্তিও একটা অনুভূতি। It is not an absence of experience, it is an experience of absence. সবকিছু অভাব হয়ে গেল, অন্ধকারে ঢেকে গেল, সেটাকে আমরা সুষুপ্তি বলছি। তাতে এর মানে নয় যে চৈতন্য ওখানে লুপ্ত হয়ে গেছে। আমার মনে আছে আজ থেকে 20 বছর আগে ইনস্টিটিউট অফ কালচারে কনসিয়াসনেস স্টাডিজ নিয়ে একটা সেমিনার হচ্ছে। তো সেখানে বিখ্যাত একজন নিউরো সায়েন্টিস্ট এসেছেন ইংল্যান্ড থেকে, আর একজন সাংখ্যের দার্শনিক, সাংখ্যেন ফিলসফার, তিনি আমার আমেরিকান, জেরাল্ড লারসন, তিনি বসে আছেন ওখানে। তো শেষে কিছুতেই সায়েন্টিস্টরা, দার্শনিকরা, দে ক্যানট এগ্রি অন ডেফিনিশন অফ কনসিয়াসনেস। শেষে প্রফেসর লারসন জিজ্ঞেস করছেন ওই নিউরো সায়েন্টিস্টকে, ডক্টর, অ্যাকর্ডিং টু নিউরো সায়েন্স, তখনকার দিনে 20 বছর আগে, অ্যাকর্ডিং টু নিউরো সায়েন্স, ইজ দেয়ার কনসিয়াসনেস ইন ডিপ স্লিপ? তো ডাক্তার বললেন, না, আমাদের অপারেশনাল ডেফিনিশন অফ কনসিয়াসনেস, বাই দ্যাট দের ইজ নো কনসিয়াসনেস ইন ডিপ স্লিপ। তখন প্রফেসর লারসন বলছেন, দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন Sankhya and Vedanta on one side and modern neuroscience on the other. You are saying there is no consciousness in deep sleep. We say in deep sleep there is only consciousness. Consciousness এর বস্তু নেই, তার কোনো বিষয় নেই, তার অবজেক্ট নেই, কিংবা অবজেক্টটা হচ্ছে অভাব। তো তাই জন্য চৈতন্য কিন্তু কনস্ট্যান্ট সেখানে। So this is the amazing perspective of Vedanta. Perspective একটু 360 ডিগ্রি উল্টো দিকে হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমি জাস্ট অ্যাজ অ্যান অ্যাসাইড আই ক্যান সে, রিসেন্টলি আমি বললাম আই ওয়াজ এট হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল একটা কনফারেন্সে, সেখানে যিনি অ্যানেস্থেশিয়ার যিনি হেড, তিনি ইন্ডিয়ান, ডক্টর বালা, তিনি একটা সুন্দর প্রেজেন্টেশন দিলেন। বলেন আমাদের লেটেস্ট রিসার্চ যেটা হচ্ছে জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়ার বিষয়, সুষুপ্তি তো কম কথা, জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়ার বিষয়, ডিপ স্লিপ, জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া, সেখানেও আমরা ব্রেন অ্যাক্টিভিটি দেখে আমাদের এখন মনে হচ্ছে দের ইজ সাম কাইন্ড অফ ইমপ্লিসিট, ওরা বলছে ইমপ্লিসিট মেমোরি and basal awareness একটা থেকে যাচ্ছে। অলমোস্ট উই আর কামিং টু, আমার ওনার কথা শুনে মনে হলো পঞ্চদশীতে প্রথম অধ্যায়তে বিদ্যারণ্য স্বামী বলছেন সুষুপ্তিতে তমো বোধো ভবেৎ স্মৃতিহি, সুষুপ্তিতে অন্ধকারের একটা বোধ হচ্ছে, সেটা এক রকমের স্মৃতি বলে বলছেন। সেটা পরবর্তীকালে আমাদের মনে হয় কিছুই জানতাম না, সুখে শুয়ে আছি। মডার্ন নিউরোসায়েন্স, হার্ভার্ড মেডিকেল কলেজের যিনি হেড অফ অ্যানেস্থেশিয়া, তিনি এই কথা প্রেজেন্টেশন করছেন। উনি হয়তো বিদ্যারণ্য স্বামীর কথা জানেন না, অলমোস্ট ইংরেজিতে তার টেকনিক্যাল নিউরোসায়েন্টিফিক ভাষায় বলছেন আজ থেকে 700 বছর আগে এই সাধুতি দার্শনিক পঞ্চদশীতে লিখে গেছেন।
তমো বোধো ভবেৎ স্মৃতি সুষুপ্তি সময়। তো এক চৈতন্য জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিতে আমার অনুভব পাল্টে যাচ্ছে, বিষয় পাল্টে যাচ্ছে, জাগ্রত চলে গেল, স্বপ্ন এলো, স্বপ্ন চলে গেল, সুষুপ্তি এলো, আবার জাগ্রত এলো, এক চৈতন্য। না উদেতি নাস্তমেতি সংবিদ এষা স্বয়ং প্রভা। বিদ্যারণ্য স্বামী বলছেন এই স্বয়ং সপ্রকাশ যে আলোর মতন যে চৈতন্য, সেটা সবকিছু প্রকাশিত করছে, আর সে তার উদয়ও হচ্ছে না, অস্তও হচ্ছে না। তখন যখন আমরা দুটো পেয়ে গেলাম, একটা পেয়েছি যে এক চৈতন্যের দ্বারা আমাদের সব জীবনের অনুভূতি হচ্ছে। দিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। ওই রবার্ট লরেন্স কুনের কথা বললাম, যিনি 325টা থিওরির কথা বলছেন, উনি সেখানে বলছেন যে 325 থিওরি যেটাই আপনার থিওরি হোক, আই উইল টেল ইউ ওয়ান থিং, হি সেজ, আপনার যে থিওরি হোক, আপনি একদম মেটেরিয়ালিস্ট হন কিংবা একদম আইডিয়ালিস্ট হন, হোয়াট এভার ইউর থিওরি ইজ, ওয়ান থিং ইজ সার্টেন, all our most important questions in life depends on consciousness. আপনার যে থিওরি হবে, it depends on that. মৃত্যু মানে কি, আমি কে, আমার স্বরূপ কি, জীবনে কোনো মূল্য আছে কি, উদ্দেশ্য আছে কি না, every question, every such question, মৃত্যুর পরে কিছু থাকে কি না, every such question depends on what answer you give to what is your theory of consciousness. এটা এত ইম্পর্টেন্ট। এই এক আলো, there is nothing more important in life, in our entire experience of life, than that which makes it possible, that one light, consciousness. দ্বিতীয় জিনিস আমরা কি এর মধ্যে পেয়ে গেছি, এই কনসিয়াসনেস কিন্তু সারাক্ষণ থাকে, আনইন্টারাপ্টেডলি। এটাকে সংস্কৃততে বলে নিরন্তর, কোনো গ্যাপ নেই এই কনসিয়াসনেসে, সবসময় আছে। না উদয়তি নাস্তমেতি, এর উদয় অস্ত সূর্যের মতন উদয় অস্ত হয় না, সূর্যেরও হয় না উদয় অস্ত, আমরা আমাদের সেটা মনে হচ্ছে উদয় অস্ত হচ্ছে বলে, সেই রকম। আর কি আমরা পাই, আচ্ছা নিরন্তর তো হতে পারে, এই পাশে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, নিরন্তর বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিরন্তর উইথ চেঞ্জ, সারাক্ষণ পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। there is a saying, you cannot bathe in the same river twice. তো গঙ্গা নিরন্তর কিন্তু প্রবাহমান, চৈতন্য কিন্তু তেমন নয়, চৈতন্য নিরন্তর আর কনস্ট্যান্ট, কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না তাতে, নির্বিকার। প্রশ্ন করতে পারে, এখানে খুব সুন্দর অনেক যুক্তি তর্ক হয়েছে ওই কনফারেন্সে, কেন চৈতন্য তো চেঞ্জ আমরা বলি, এটা সাধারণ ভাষায় আমরা বলি চেঞ্জ ইন কনসিয়াসনেস, ট্রান্সফরমেশন অফ কনসিয়াসনেস বলি, বেদান্তে এটা নট অ্যাকসেপ্টেবল, সাংখ্যতেও অ্যাকসেপ্টেবল নয় এটা। কেন, যুক্তি দিন। কোনো কথা যুক্তি ছাড়া মানবে না, মানে সে যা ঝগড়া সব হচ্ছিল ওখানে, যুক্তি দিন, খুব সহজ যুক্তি। যদি চেঞ্জ হয়, if there is a change in consciousness, we will ask, is that change known or unknown? সেই চেঞ্জটাকে আমরা বোধ হয় সেই চেঞ্জের, if it is known তাহলে তো সেটা বিষয় হয়ে গেল, সেটা তো চৈতন্য নয়। If something is known, it becomes an object. And if it is unknown, চৈতন্যে চেঞ্জ হচ্ছে but unknown and unknowable, why speak of such a change? So there is no change in principle, by reason, not possible in consciousness as we understand it, এইভাবে। So আরেকটা নাম তাকে দেয়া হয় নির্বিকার, শুধু নিরন্তর নয়, চৈতন্য হচ্ছে নির্বিকার। আবার আরেকটা দেখুন, মানে সুন্দর সুন্দর আবিষ্কার আমরা করছি এই চৈতন্যের বিষয়ে, আমাদের এই চৈতন্য, চৈতন্য কিন্তু অসঙ্গ, কনসিয়াসনেস ইজ আনঅ্যাটাচড, বিষয় আসছে আর যাচ্ছে, কোনো বিষয়, নাথিং স্টিক্স টু ইউ, আজকে বলে না নন স্টিক কুকিং ওয়্যার, তো ওই রকম চৈতন্য নন স্টিক, নাথিং স্টিক্স টু, আমরা ধরে থাকলেও সেটা থাকবে না, সেটা চলে যাবে, নাথিং স্টিক্স টু আস, কনসিয়াসনেস ইজ অসঙ্গ। Because nothing sticks to you, because there is no change, nirvikar, because it is nirantara, এটা কিন্তু it cannot be damaged, destroyed, twisted, traumatized. আমাদের শরীরের উপরে এফেক্ট হতে পারে, মনের উপরেও এফেক্ট হতে পারে, এই জগৎ সংসারের দুঃখ কষ্টের, চৈতন্যের উপরে কোনো এফেক্ট হয় না। It's something amazing. These are discoveries which we can make in Vedanta. Consciousness is not traumatized. Consciousness can be a witness. শরীর খারাপ হয়ে গেল, আমরা অনুভব করছি, কিন্তু কনসিয়াসনেস খারাপ হয়ে যায়নি সেখানে। মনে আঘাত লাগলো, খুব খারাপ লাগছে, সেটাও কিন্তু আমার অনুভব হচ্ছে চৈতন্যতে। সো কনসিয়াসনেস ইজ নট এফেক্টেড বাই দি আপস এন্ড ডাউনস, মোর প্রিসাইসলি কনসিয়াসনেস ইজ নট এফেক্টেড বাই হোয়াট ইট এক্সপিরিয়েন্সেস। এটা, দিস ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ওয়ে উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। উই অলওয়েজ সে উই আর এফেক্টেড বাই আওয়ার এক্সপিরিয়েন্সেস, দ্য মাইন্ড ইজ এফেক্টেড, আওয়ার মাইন্ড ক্যান বি এনরিচড,
our mind can be traumatized. But when we realize we are consciousness, from that perspective, we are entirely untouched by the events of life. It entirely untouched, but by which what consciousness shines upon. এই আলো এখানে প্রকাশিত করছে, ধুলো থাকলে কি does the light become dirty? জলের উপর আলো পড়ছে, does the light become wet? No. Light is entirely unaffected by what it illumines. এই আরেকটা আমরা দেখছি, একে আমরা সংস্কৃততে অব্যয় বলতে পারি, যে আনডিকেইং, আনচেঞ্জিং, আনট্রমাটাইজড, আনড্যামেজড। অতএব চৈতন্য সবসময় সমাহ, এক রস, অদ্বৈত ভাষায় অনেক সময় বলে এক রসা, সবসময় এক। সমুদ্রের জল যেখানে আপনি টেস্ট করবেন নোনতা, ঠিক তেমনি